એક નંબર
कृपा करी मेहरबानी करी અને બધા સભા મંડપની અંદર પહોંચી જાય। वारा भरती के खाओ वारा भरती एक पासा है जाओ एक बेटा से होय ले होय भाई હવે બધા બાજુ તો બાજુ હો ના કે जय बोलिए सतगुरु देव લોકો આપણે યજ્ઞશાળામાં આવવાનું નથી। કૃપા કરી બાપુનું એ પૂજન અર્ચન થઈ જાય પછી સભા મંડપની અંદર જ બાપુ આવશે એટલે વ્યવસ્થા જાળવજો। एक विधि से स्वागत होगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धग्रमा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्यो वरिष्ठनेभे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वकल्याण वृत्तिदा विनायकर्भ्यो नित्याद्वन्द्वस्ते विवन्दनः बोधना भवन्तु यजमानस्याशीर्वादपरायणा बलाढन्तो सन्तपूर्णा मनोरथा बोधना सस्तो मित्राणां हृदयस्तवः मनोजवं मारुततुल्यवेगं नाराय नमः स्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च भगवच्चरणे स्मरणार्थे पुष्पं समर्पयामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय ब्रह्मा जी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर बोलो सतगुरु देव की जय बोलिए सतगुरु देव की खेतेश्वर भगवान की जय ब्रह्मा धाम की जय तुलसाराम जी महाराज की जय વધારે ધર્મપ્રેમી જનતાને આપની સભા મંડપમાં આવે છે ત્યાં દર્શન કરજો। દરેક ઉભા રહેલા તમામ અને પ્રસાદી આપશે ત્યાં આગળ તો દરેકે સભા મંડપમાં જવાનું છે। બહેનો ભાઈઓ જે બહાર ઉભા છે તમામને સભા મંડપમાં જવાનું છે। महाराज की नम्र विनंती के चौथी जगह छोड़ी साइड में बेसी जाए। धाम आशोत्रा के गादीपति अनंत विभूषित तुलसाराम जी महाराज की इस पावन धरा पर आज जो यहाँ आगमन हुआ है, भाग्यशाली हैं आप सब इस गांव के लोग। विश्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बहुत ही मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में एक है राजस्थान में। और आपके गुरुजी ने
श्री खेताराम जी महाराज ने ब्रह्मकुल में जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मधाम आशोत्रा बाड़मेर जिले के अंदर एक भव्य ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया और जिस दिन मंदिर बना उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी के दूसरे दिन थराद ने गुजरात बनासकांठा जिलो ये सब एक ही है, बस एक ही है। आपका निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप ब्रह्मा जी के मंदिर पधारे और आज गुरु महाराज का 2 जगह पर कार्यक्रम था। शाम को हिम्मतनगर में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति कल होगी, लेकिन आज भजन संध्या है। तो बाबसी का कहना है कि आप सभी लोग जो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु और ये बैठे हैं बाहुबली हनुमान बाबा, जिनकी आपने यह प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। आप सभी सुखी और समृद्धिशाली बनो, यही शुभकामना देते हुए ब्रह्मधाम आशोत्रा की राजस्थान में लाइव चल रहा है आपके। देखिए, ब्रह्मधाम आशोत्रा के गादीपति तपस्वी संत संसार में बहुत हैं, लेकिन भारत के चारों कुंभों में और चारों धाम, चाहे वो द्वारका धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, अपना रामेश्वरम हो और जगन्नाथपुरी हो और यहाँ तक ठेठ मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर तक, तो इन चारों धामों में और चारों कुंभों में आपने 2-2 महीना तपस्या की है। और अभी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें आपको निमंत्रण था, आप वहां पधारे और वहां पर भी आपने भव्य भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बने। ऐसे संतों का हमारे दर्शन हुआ, इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। गुरु महाराज का कहना है कि ब्रह्मधाम आशोत्रा नजदीकी है, जब कभी भी रामदेवरा या कभी वहां पधारो आप, तो ब्रह्मा जी का मंदिर आपका है, ब्रह्म समाज का है, इसलिए जरूर वहां पधारे। इसी बात को पूर्ण करके मैं विराम लेना चाहता हूं। बोल सतगुरु देव की। आप सबने गुरु महाराज का यहाँ भव्य स्वागत किया, इसके लिए ब्रह्मधाम आशोत्रा ट्रस्ट की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोल सतगुरु देव की। धन्यवाद आपनो। अपना राणावाड़ा जागीर गामने गुंदरे त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री हनुमान जी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री गोगा महाराज मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्री महाकाली माता जी फोटो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवा अपना आज गामने गुंदे रूड़ो अवसर उजवाई रह्यो होय ए अवसर में आज अपना संत शिरोमणि श्री ब्रह्मश्री ब्रह्मचर्य सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर श्री तुलसाराम जी महाराज पधार्या छे। आशोत्रा राजस्थान थी तेमनो समस्त राणावाड़ा गामजनो वती हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक ऑर्डर में शू करूं फॉर 12 ऑर्डर में शू करूं फॉर केबल ना अलावा भैया बाबसी बहुत ही प्रश्नशील है। आज उन्होंने कहा कि आज मेरे पास समय नहीं है, अब की बार आप का निमंत्रण आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी एक दिनांक निश्चित कर लेना। उस दिन मैं पूरा दिन यहाँ रहूंगा और ब्रह्म भोज और यहाँ पर ब्रह्म भोज रखेंगे और इस तरह से आप लोग सभी मारवाड़ पधारो और ब्रह्मधाम आशोत्रा दर्शन के लिए सबको आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं गुरु महाराज।
बोल सतगुरु देव की जय। બાપજીના સન્માન માટે મોટા શિખરના દાતા દયારામભાઈ જેમલભાઈ, દવે મહાદેવભાઈ રામેશ્વરભાઈ, દવે ધુડાભાઈ શંકરભાઈ, चलने की, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की परंपरा रखता है। और गुरु महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि सभी लोगों का कल्याण कैसे हो, सभी लोगों को साथ में लेकर इस देश का उत्थान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज आपके इस कार्यक्रम में अगर गुरुजी बहुत प्रसन्न है तो खेत सिंह जी ने बताया कि गुरुजी आप सबको न्योता दे रहे हैं ब्रह्मधाम आने का, दर्शन करेंगे और गुरु महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करके पधारेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह उन्नति और धर्म के लिए हमेशा कार्य करते रहे, निश्चित ही देश में सनातन का पताका फहराएगा। जय हिंद, जय राम, जय श्री राम, जय खेतेश्वर दाता। अब मूल बात यह है कि हम ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया है। हम राजपुरोहित हैं, हम राजाओं के पुरोहित हैं, लेकिन ब्राह्मण पहले हैं। कालांतर में हम भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, लेकिन खेताराम जी महाराज ने जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया है उसमें सब आप ब्राह्मणों का पैसा लगा है, ब्राह्मणों का। और वो ब्राह्मण कौन? हम पुरोहित, राज पुरोहित, जो गौड़ पुरोहित, ब्राह्मण सभी एक ही हैं। हम सबके कर्म अलग अलग जगहों पे कालांतर में आने से अलग अलग कर्म करने पड़े, लेकिन ये ब्रह्मा जी का मंदिर भी आपका है। और इसलिए ब्राह्मण समाज एक कैसे हो, राजपुरोहित हो, गुजरात के બોલો સતગુરુ દેવ की जय, आसुद्रा धाम की जय। શાંતિથી બાપજીના દર્શન કરીને એક એક સ્ટેજનું વિચારીને આ બાજુ આવે। સાંજે સંતવાણીનો પ્રોગ્રામ છે, સમસ્ત ગામ ઝડપથી જમીને અહીંયા વધારે। ભાઈ સન્માન બધી જાય એટલે એકે એકે નીચે આવજો ભાઈ। ભાઈ શાંતિ રાખીએ અને બાપુના આશીર્વાદ હજી લેવાના બાકી છે, શાંતિ રાખો ભાઈ। એ હવે નીચે આવજો પેલા। ભાઈ નીચે આવી જજો, દરેક ગામજનોને નમ્ર વિનંતી પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે। હવે
આચાર્ય શ્રી બાબુભાઈ તથા ગામના યુવાનો શાસ્ત્રીઓ તથા બહાર ગામથી પધારેલા તમામ પંડિતોએ આપણને જોરદાર એક મહારુદ્ર યજ્ઞ કરી અને આપણા દેવતાઓને પ્રસન્ન કર્યા અને હનુમાનજી મંદિરની ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી બદલ સમગ્ર રણાવાડા ગામજનો વતી સમગ્ર પંડિતોનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરું છું અને સહૃદયપૂર્વક સમસ્ત રણાવાડા ગામજનો વતી એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. બજરંગબલી દાદાને આપણે સૌ ગ્રામજનો પ્રાર્થના કરીએ કે એમને ખૂબ ધન લાભ અને સુખ સમૃદ્ધિ અને વડીલોને નમ્ર વિનંતી કે તમામ બુદ્ધિઓ જે યજ્ઞમાં ભાગ લીધો એમને સન્માનિત કરશો. આપના રણાવાડા જ્યાં ગામના તમામ વડીલોને નમ્ર વિનંતી. યજ્ઞના શાસ્ત્રી બાબુભાઈ રામજીભાઈ દવેને હું વડીલોને વિનંતી કરી આ પ્રવીણભાઈ, આ અમરતભાઈ, અમરતલાલ, આ ભાવેશભાઈ અને આ કૌશલભાઈ. આ કનુભાઈ બીજાથી આયા. હા, કનુભાઈ ફતેપુર. આખો નામ લખો ને ગ્રુપમાં રહેશે. બે કનુભાઈ શું કરવું અમારે? હા, કનુભાઈ ફતેપુરા. આ રણીહળી. આ હસમુખભાઈ, પિયુષભાઈ ગઢ, મિતકુમાર હુરાણા. ચલો ભાઈ કનુભાઈ, ભાવેશ કુમાર, ભાવેશભાઈ મોડેઠા, સાગર રાયગોર. ચલો અમરતલાલ દેલવાડા, લાભશંકર ચેખલા, દિલીપ શરિયત, આનંદ કુમાર રણાવાડા, નોનોભાઈ શિવોરી, જોશી પિન્ટુ કુમાર, રાવલ વિશાલ, રાવલ હરેશ, જોશી અશ્વિન કુમાર, લાલાભાઈ. ચલો ભાઈ, કોઈ ભૂદેવ રહી જતા નથી ને એ ભાઈ આવે તરત નીકળે હાજર. અને પોતાની જિમ્મેદારી સમજી અને કોઈએ કોટ કે ચંપલ પહેરી અને દરેક રામજીભાઈ લાઈ તરફથી 500 રૂપિયા હનુમાનજીમાં દાન આપવામાં આવે છે. દાતાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. 500 રૂપિયા રોકડ દાન મળે છે. દાતાશ્રીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમમ ભગવતે નમઃ. ચલો ભાઈ યજમાન ભાવે સ્વસ્તિ તિલકમ કુર્યાત. વિશ્વવેદાઃ સસેન સારભ્યો અરિશનેમિઃ પ્રવન્તુ નઃ. ભારદાદ્ય ઋષિગણા સબલા સંતો સંત પૂર્ણા મનોરથા. હરિ ઓમ દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यात्रायो रक्षितारो धीरे धीरे देवानां भद्रासुमतिरजो यदां देवानाघोरा ભાઈ હાજર હોય તો પરસોત્તમભાઈ પરિવાર માંથી આવી જાય ને કે રઘનાથભાઈ છે ભોજન દાદા તરીકે ત્રણ દિવસની અંદર આજે 3 દિવસનો જે હનુમાન દાદાનો પ્રસંગ ચાલુ થયો છે દરેક ગામના ભાઈ બહેનોને નમ્ર વિનંતી અવશ્ય હાજર રહેવું આપણો પ્રસંગ સરસ મજાનો દીપી ઉઠે એવા પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરવા ભાઈ તમે ત્યાં ઉભા રહેજો ભોજન દાતા વાળા ત્યાં ઉપર જ રહેજો 2 મિનિટ સુમભાઈ બાપજીનું પૂજન કરી લો પછી ભેટ પૂજા કરીએ મંડપમાં કીધું આજે પ્રથમ દિવસે મહારુદ્ર યજ્ઞનું જળયાત્રા અને કાલે ભરઘોડો નીકળશે સવારે દરેક ગામજનોને નમ્ર વિનંતી અવશ્ય હાજર રહીએ આવતીકાલે સાંજે સંતવાણીનો પણ પ્રોગ્રામ રાખેલ બોલો વડે આપણે વાજી બાપુ નીકળો ને તમારા બાઈક હલો આપણા હનુમાનજી મંદિરના એવા પુરાણી પૂજારી શ્રી એમ સ્વરૂપ બાપુ 1000 રૂપિયા દીવામાં હનુમાનજી મંદિરના આપે છે તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર રણાવાડા ગામજનો વતી આપણો બાપુ ખૂબ ખૂબ આભાર ઉમાપતિ મહાદેવ ઓમ ખેડા પાદર દેવ અતુલિત બલધામં સૌરણ શૈલાભદેહં ધનુધવન કુશાનમ જ્ઞાનિનામગ્રગણ્યમ सकलकर्णिदानं वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं वासदातं नमामि। આજે આપણા ગામ રાણાવાડા જાગીરની અંદર હનુમાન દાદાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, ગોગા મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, મહાકાલી માતાને ફોટો પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે. પંડિતો મંત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે. આવું ભાગ્ય આપણા ગામનું દાદાએ કૃપા કરી મસ્ત મંદિર બનાવ્યું તમે લોકોએ, તો આજે પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે. કોઈ મસ્ત મંદિર બનાવ્યું છે, મંદિરમાં કોઈ કમી નથી રાખી. દાદાની કૃપા કાયમ આપણા માટે છે અને રહેશે એવી પ્રાર્થના કરું છું. દાદાની તમે કોઈ કમી રાખી નથી. હું દર્શન કરીને આવ્યો છું, મસ્ત મંદિર બનાવ્યું છે. તો જ્યારે હનુમાન દાદામાં આપણે હનુમાન ચાલીસા ભણીએ અને વાંચીએ, એમાં સંપૂર્ણ મનોકામના પૂર્ણ દરેકની થાય એવું તુલસીદાસજીએ હનુમાન ચાલીસામાં લખેલું છે. હનુમાન ચાલીસા જ્યારે તુલસીદાસની પ્રેરણા ક્યારે થઈ? એક જેલમાં એમને પૂર્યા હતા, તુલસીદાસજીને જેલમાં પૂર્યા અને હનુમાનજીની જ્યારે પ્રાર્થના કરી
એ ટાઈમની અંદર જે સંતો કોઈ પણ કરે ને એ લોકો ઉપયોગી થઈ જતું હોય છે. તો જેલમાં એમને પૂરા એ ટાઈમની અંદર એમને હનુમાન ચાલીસાની રચના કરી. દુઃખમાંથી જે નીકળે છે, આપણા ભારતની સંસ્કૃતિ છે કે મહાભારત યુદ્ધ થયું અને એમાં ગીતા નીકળી. ભગવાને ગીતાનો ઉપદેશ મહાભારતના યુદ્ધમાં આપ્યો. તો દુઃખની અંદર પણ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એવી તાકાત છે કે કાંઈક ને કાંઈક જન ઉપયોગી નીકળતું હોય છે. તો તુલસીદાસજીએ જ્યારે હનુમાન ચાલીસાની રચના કરી, એ દરેક લોકો અત્યારે પાઠ કરે છે. અને એમાં સંતોનું વચન હોય છે ને, સંતોના વચનથી આપણું કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય છે. કહ્યું કે એ ભડે હનુમાન ચાલીસા હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા. હનુમાનજીના જ્યારે પ્રાર્થના કરી અને અંતઃકરણથી જ્યારે સંતોનો ઉદ્ગાર નીકળે, સંતોની વાણી નીકળે, એ પછી મંત્ર થઈ જાય છે, જન ઉપયોગી થઈ જાય છે. એ હનુમાન ચાલીસા આપણે લોકો કાયમ એનો પાઠ કરે છે. તો આજે દાદાની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે 3 દિવસની. તો દરેક લોકોને જે ભણેલા છે એ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો. એમાં એવું લખેલું છે કે કયું કાર્ય તમારું ન થાય. હનુમાન ચાલીસા કરવાથી તમામ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. કે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો. હનુમાનજી વિશે એક બીજી વાત કરું છું કે જ્યારે રામચંદ્ર ભગવાન અને રાવણનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું, એ ટાઈમની અંદર રાવણ એટલો પંડિત હતો, એણે તપ કરીને એટલી શક્તિ મેળવેલી હતી. એની શક્તિથી નવે ગ્રહ આપણા વડીલો કહેતા હતા, પહેલા આપણે નાના હતા એ ટાઈમની અંદર રાવણે નવે ગ્રહ પાયે બાંધ્યા હતા. એની તપોશક્તિથી તપોબળથી નવે ગ્રહ એને કબ્જે કર્યા હતા. અને કબ્જે કર્યા પછી જે મૃત્યુ સ્થાન છે, મૃત્યુ સ્થાનમાં જે ગ્રહ જવાનો હોય એ રાવણે એના શક્તિથી રામના મૃત્યુ કુંડળીમાં એક ગ્રહ જ્યારે પ્રવેશ કરવા માંડ્યો, એ ટાઈમની અંદર રાવણ ધારે થતા થતું. એ રાવણ કે એ પ્રમાણે ગ્રહો નાચતા હતા. ગ્રહોની આજ્ઞા કરી કે મારા મૃત્યુ સ્થાનને બદલે રામના મૃત્યુ સ્થાનમાં તમે જાઓ. એ ટાઈમની અંદર રામચંદ્ર ભગવાને કોની પ્રાર્થના કરી? હનુમાનજીની ત્યારે રામચંદ્ર ભગવાને પ્રાર્થના કરી. હનુમાનજી ગયા અને દરેક ગ્રહોને છોડાયા. દરેક ગ્રહોને હનુમાનજી રાવણ પાસેથી છોડાવ્યા. અને શનિને છોડાવવો અઘરો હતો. શનિ આપણે પનોતી કહે છે, 4થો 8મો 12મો શનિ હોય ને એને આપણે પનોતી કહીએ છીએ. આપણે એક વાત વિચારવા જેવી છે કે શનિ આપણને નડે છે, વ્યક્તિ માત્રને નડે છે, અને ઉપાસના હનુમાનની કરવાની. એનું કારણ શું? એનું કારણ એક જ છે કે જ્યારે રાવણ પાસેથી શનિને હનુમાનજીએ છોડાવ્યા હતા, પછી શનિ મહારાજે કહ્યું કે તમે મને છોડાવ્યો છે ને, એટલે આજથી મોડીને જે મારી ઉપાસના કરશો એ હું પનોતી નહીં દઉં. આપણે એમ લાગે કે શનિ અને હનુમાનજી આ બે વચ્ચે આનું કારણ શું? હનુમાનજી શનિ મહારાજને રાવણ પાસેથી છોડાવ્યા હતા, એટલે શનિ મહારાજે પણ આશીર્વાદ આપી દીધા કે જે હનુમાનજીની ઉપાસના કરશે એને પાસે પનોતી નહીં જાય. અને હનુમાનજીની ઉપાસના કરશે, હનુમાન ચાલીસા જે લોકો કરશે એને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં પડે. હનુમાનજીની આપણે જો પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે તો આપણે હનુમાન ચાલીસાનો